ओम शांति सत श्री अकाल। मैं फिर अमरजीत कौर आप जी के सामने इस एक ओंकार एक परमात्मा दी सीरीज़ विच जपजी साहब दी विचार हो रही है इस वेले। ते जपजी साहब दी गहराई नूं आपां समझ रहे हैं, उस एक ओंकार नूं, उसकी कुदरत नूं। कुदरत कवन कहाँ विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुत पावै सही पलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। उसकी गल हो रही है। तो आपां 28 पौड़ी तक पहुँच गए हाँ कि अपनी जिंदगी नूं प्यारी समझनी है। असी समझ रहे हैं गुरु की गल तो सुन के कि इस जिंदगी बहुत प्यारी है। इस वेले स्पैशली जो असी परमारथ राह ते शुरू कर बैठे अपना जिंदगी रूहानियत जर्नी ते असी निकल चुके हैं। ये जिंदगी हुण बहुत ही कीमती है, बहुत ही प्यारी है। तो इस वास्ते मौत को डरना है, कोलों डरना है, अपने सेहत रखना, ध्यान रखना पेगा। अपने अमृत वेला नाम जपण दा वक्त कढ़नी पैगी, क्योंकि ये बहुत कीमती समय है। तो असी किन्ने चिर अपने जिंदगी गुजार चुके हैं फजूल चीज़ों विच, फजूल गल्लां विच। चलो वो साढ़े बचपना सी, ठीक है, वो भी सोहना गुजरिया, उसके हुक्म विच गुजरिया, पर हुण सानू जाग आ चुकी है। असी इस एपिसोड सुन रहे हैं, मतलब साढ़े अंदर वैराग आ चुकी है। असी गुरबाणी की खोज करना चाहते हैं, उस अकाल पुरख नूं मिलना चाहते हैं। तो समझ गया कि ब्रह्मा कुमारी इस संस्था विच कुछ इहो जिहा चमत्कार हो रहे हैं दुनिया विच, जिहड़ा कि असी भी उस विच शामिल होना चाहते हैं। ये वक़्त जो है, इस वक़्त दे विच ब्रह्म ज्ञानियां ते साध दी खोज बहुत ज़रूरी है गुरबाणी अनुसार। तो वो सानू मिलना कित्थे, अपने आप नूं रब्बी राह ते टुरना, ते रब्बी याद विच ते रब्बी ज्ञान विच लीन होना, ते रब्बी ज्ञान देना। तो इत्थे संस्था जड़ी खुली है, रब ने खुद खोली है, तो ये फ्री है। तो असी सारे मिल के गहराई विच गुरबाणी नूं भी समझ सकते हैं, तो अपनी आत्मिक अवस्था की खोज चैकिंग कर सकते हैं, तो अपनी जिंदगी नूं बहुत कीमती समझनी है। थोड़ी जिंदगी रह गई है, वो अकाल पुरख के ध्यान विच अपना रूहानी राह जिहड़ा असी अगला जन्म जाना है इस शरीर नूं छड्ड के, उस दे उत्ते ध्यान करनी पैगी। पिछले वारी असी गल कर रहे सी जोगी की, कि गुरु जी ने किवें जोगियां दी एक एक चीज़ नूं कंपेयर किया है। रूहानियत सफलता पाने वास्ते सानू की लोड़ है। जिवें कांटे नूं कंपेयर किया संतुष्टता दे नाल। जिहड़ा कटोरी है साधु फड़दे ने हत्थ विच ते थैला जिहदे विच पांदे ने, वो कहंदे ने रूहानियत एफर्ट शर्म जिहड़ी है वो होनी चाहिए, वो करनी चाहिए। वो तुहाडी कटोरी, वो तुहाडा थैला, मतलब रूहानियत सफ़र ते चलना जिहड़ी है वो ज़रूरी है, ना कि बाहरली तौर ते पैकिंग किता है तो बाहरली जर्नी, अंदर दी जर्नी ज़रूरी है। फिर गुरु जी ने अपना चोला ज रखा है कि ये चोला दे उत्ते तुसी फटिया चोला पांदे हो या शरीर दे उत्ते एशेस वगैरह लगांदे हो, वो ज़रूरी नहीं है। वो खौफ डर कपड़ा जिहड़ा तुसी पांदे हो, वो खौफ डर मौत का, क्योंकि हुण असी इस शरीर नूं प्यारा समझने आ। तो जिहड़ा गंदगी पाने असी मूँह दे उत्ते वगैरह, वो सानू ध्यान देवे कि असी अकाल पुरख का ध्यान रखना है, ना कि बाहरली सुंदरता का ध्यान या बाहरली तौर पर अपने आप नूं गंदा करना है। वो गल नहीं, मतलब ध्यान दे विच लीन होना है, अपने मन के अंदर दी सफाई, अपने मन के अंदर दी मैल नूं धोना है। तो डंडा जड़ी है अपनी मत नूं असी जागना है, अपनी मत दे उत्ते ठोकना है कि रब दे उत्ते किन्ना को विश्वास है, रब दे उत्ते किन्ना को ट्रस्ट है। ये गुरु जी ने जोगी दा पहरावा ते जोगी दे हत्थ विच ये सारा कुछ उन्होंने उचारिया साढ़े वास्ते, ताकि असी जोगिया वर्गा बाहरली जोगी ना बने, अंदर मन दी आत्मिक जोगी बना।
ਤੇ ਆਓ ਚੱਲੀਏ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਆਈ ਪੰਥੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਪੰਥ ਨੂੰ ਆਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋਗੀ ਬਣੀਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਅਸੀਂ ਜੋਗੀ ਦੇ ਟੌਪ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਸ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ ਜੋ ਹਾਈਐਸਟ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰਨੀ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਹਾਈਟਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜਨਾ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਸਕਸੈਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਿਆਰੇ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਸਕਸੈਸ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਬਾਹਰਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਕਸੈਸ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਪਰ ਉਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰ ਦੀ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। Make friendship with all the highest sect of the yogis, the I. Only then is one considered a true, great, highest order yogi. If one can win one's own mind, only then can one win the world, win in this play of life. For only then the Maya enticements of worldliness will cease to be a barrier to the union with God. ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਕਸੈਸ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹੀਓ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੀਓ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀਤ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਬੋਲਨੇ, ਉਚਾਰਨੇ, ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਪੰਥ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀਤ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਾਹਰਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਸਕਸੈਸ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਨ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਮਨ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ ਨੇ ਮਨ ਜਿੱਤਣ ਦਾ, ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਹਿਣ ਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਾਂਟੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਜਦ ਅੱਗੋਂ ਕਾਂਟੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੋਚਾਂਗੇ? ਕਾਂਟੇ ਇੱਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜੁਐਲਰੀ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਜੁਐਲਰੀ ਖਰੀਦਣਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ। ਕਿ ਧਿਆਨ ਕਰਿਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸਰਮ ਪਤ ਚੋਲੀ ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰੇ ਵਿਪੂਤ ਖਿੰਤਾ ਕਾਲ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ ਜੁਗੜ ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ। ਮਤਲਬ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੀ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੀ ਪਏਗੀ, ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਹਾਈਐਸਟ ਸੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਮਨ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਮਤਲਬ ਪਿਆਰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਪਿਆਰ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੱਕਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਏ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਪਾ ਲਿਆ। ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਦ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ। And so to break these walls of illusions, to bow, vow, obey and remember only that one great one who is the base, the seed, the beginning of all. ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ, ਉਸ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ,
ਉਸ ਦੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਗਾਵੇ ਤੇ ਆਖਣ ਤੇ ਅਮੁੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨੀਏ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਣਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਦੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵਾਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਇੱਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦਾ ਬੇਸ। ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ, the one great one that is the true form and has no end and is forever indestructible and stays the same throughout the ages and all. ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਦ ਹੈ, ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਹੈ, ਅਨਾਹਤ, ਉਹ ਜੁਗ ਜੁਗ ਵਿੱਚ ਏਕੋ ਵੇਸ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਉਹੀ ਨੇ, ਜੁਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟਰੋਏ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਿਰ ਅਚਲ ਅਡੋਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਇੱਕ ਦੀ ਹੁਕਮ ਆਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਪੌੜੀ ਪੂਰੀ ਪੌੜੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜੋਗੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਜੋਗੀ ਟੁਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਪਰ ਉਹ ਜੋਗੀ ਇਸ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਹਰਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੜ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਆਈ ਪੰਥ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਾਈਐਸਟ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਕਸੈਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਈਐਸਟ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕਸੈਸ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਾਈਐਸਟ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਹੈ, ਅਵਾਰਡਸ ਮਿਲਣਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹ ਹਾਈਐਸਟ ਹੈਗਾ। ਨਾਮ ਸ਼ਾਨ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੈਸਾ, ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ, ਜਾਇਦਾਦ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੁਨੀਆਵੀ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਈਐਸਟ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਪੌੜੀ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਾਵੇ 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 ਸਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰੇ, ਉਸ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਸ ਦੀ ਸੀਮਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਇੰਨੇ ਪੌੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। 6 ਪੌੜੀ ਚੱਲੇ ਸਨ ਉਸ ਦੀ ਅਮੁੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਦੀ ਲਿਮਿਟਲੈਸਨੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਦੀ ਅਸੰਖ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਗਾਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਦਰ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਸਕਸੈਸ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਸੋ ਟੂ ਬ੍ਰੇਕ ਦੀਜ਼ ਵਾਲਸ ਆਫ ਇਲੂਜ਼ਨਸ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰੇ। ਟੂ ਬਾਓ, ਝੁਕੇ, ਟੂ ਵਾਓ, ਟੂ ਓਬੇ ਐਂਡ ਰਿਮੈਂਬਰ। ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਵਲੀਨ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬੋਲੀ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਭਟਕ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਿਸਮਾਦ, ਮਤਲਬ ਉਸਦੀ ਇੰਨੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਵਾਹ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗ੍ਰੇਟ ਹੋ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਟੂ ਬਾਓ, ਓਬੇ ਐਂਡ ਰਿਮੈਂਬਰ, ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੇਸ ਹੈ, ਉਹ ਸੀਡ ਹੈ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਲਪ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੂਟਸ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਟਰੰਕ ਹੈਗਾ ਸਤਯੁਗ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਹੈਗਾ ਹਰ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੀਡ, ਕਲਪ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਦਾ ਉਹ ਸੀਡ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਹਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਉਹੀਓ ਨੇ,
ਉਸ ਏਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ। ਹਰ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਟਲ ਅਡੋਲ ਹੈ, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਦ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ। ਉਸ ਦੀ ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੀ ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਇੱਥੇ ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਵੀ ਇੰਡਿਸਟਰਕਟੇਬਲ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਸ ਪਰਮ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਜੋ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਵਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਦੀ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਿੰਨਾ ਤਿਲ ਵਾਂਗੂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਉਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੇ ਆਦੇਸ਼ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਘੜੀ ਘੜੀ ਸਾਹ ਸਾਹ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਕੇ ਕਰ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਉੱਠ ਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਉਹ ਯਾਦ ਆਉਣਗੇ। ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਮਸਤੀ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਸੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਰਹੇ। ਸੋਹਿਲਾ ਦਾ ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਸੋ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਗਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਜੋੜੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜਗਾਉਣਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫਲਤਾ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਸਫਲਤਾ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਕਰਾਂਗੇ, ਜੀਵਾਂਗੇ। ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੇ ਆਦੇਸ਼, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ। ਉਹ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਸਮਝੇ ਇਸ ਬਾਡੀ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ। ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।